Good evening, பிள்ளைகள். Good evening, Good எல்லாரும். evening. எங்க மெட்டாக்கள் தெரியும் பானையில. யாருமே இல்லையோ சத்தத்தை காணையில மெட்டாக்களோட இருக்கிறீங்களா? குட் ஈவினிங். இல்லையா பிரதாப், ஜெய்சன், அஞ்சலோ, சஜித்? Good evening, Miss. சில பேருக்கு எக்ஸாம் நடக்கிறதுனால சில பேர் வரையில போல இன்ஃபார்ம் பண்ணிருந்துச்சுன்னு. இன்னைக்கு ஒரு புது விஷயம் படிப்போம்னு பார்த்தேன். ரைட், ஓகே. இன்றைக்கு பிள்ளைகள் நாங்க படிக்க போறது நோட்டீஸ். ரைட், கிரேட் 11 பேப்பர்ல பார்த்திருப்பீங்க நோட்டீஸ் வர்றது. கிரேட் 11ல மட்டும் இல்ல, கிரேட் 6ல இருந்தே இருக்கு நோட்டீஸ் எழுதுறது என்ன. ஸோ அதை தான் இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறோம். ஒரு நோட்டீஸ் எப்படி இருக்கும், அதை நாங்க எப்படி எழுதுறது, என்னென்ன கொஸ்டின் அது அந்த நோட்டீஸ் பேஸ் பண்ணி வருமன்றதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சரியா, இன்னைக்கு நாங்க ஒரு வீடியோ கிளிப் ஒன்றோட பார்க்க போறோம். ஸோ கவனமா பாருங்க பிள்ளைகள், விளங்காட்டி கேட்க வேணும். சத்தம் போடாம இருந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா மிஸ்ஸுக்கும் தெரியாது நீங்க என்ன நிலைமையில இருக்கிறீங்க. ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவு கேட்டுக்கொள்ளுங்க. ஸோ இந்த வீடியோவோடய போவோம். வீடியோவில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னா நோட்டீஸ் நாங்க என்னத்துக்கு எழுதுறோம், என்னென்ன ரீசனுக்காண்டி எழுதுறோம், அல்லாட்டி அதுக்குரிய என்னென்ன டிப்ஸ் இருக்கு, அதை நாங்க எப்படி கண்டறிறது, அதுல எப்படியான கேள்விகள் வரும், என்ன மாதிரியான மாடல்ஸ்ல நோட்டீஸ் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். யாரு கஸ்தூரி பார்த்திருக்கிறீங்களா? நோட்டீஸ் அண்ட் கேள்வி பார்த்திருக்கிறீங்களா? Miss. ஜேசன் அஞ்சலோ கிரேட் 7ல பார்த்திருக்கிறீங்களா? ஜேசன் அஞ்சலோ இல்லையா? டீச்சர். கிரேட் 7ல நோட்டீஸ் இருக்கு தெரியுமா? டீச்சர். ரைட், அதுதான் டே பார்க்க போறோமா. நோட்டீஸ் எழுதுறது எப்படி, அதுக்குரிய டிப்ஸ்கள் என்னென்னு சொல்லி தான் பார்க்க போறோம். ரைட், ஓகே. Free writing lessons. In this video, we will be sound கேக்குதா? Yes, teacher. Right, okay. learning all about notice writing. We will understand what notice writing is all about, some key points to remember while writing a notice, format of it, and an example to make it clear. So without a further go, let's get started. So what is a notice? It is a written or printed piece of information targeted for a specific group of people. It usually covers an event, an inauguration, a function, or any general instruction. They are put on the display board in schools or public places. Now there are some key points that must be kept in mind while writing any notice. First one is the ideal length of the notice is 50 words, so only relevant points needs to be addressed in it. Second one is present the notice in a proper format. Third one is to try to write notice in indirect speech or passive voice only. Now if you are new to direct indirect speech or active passive voice, I have created a video on those topics. I will provide the links in the description in case you need it to revise them. Fourth one is don't use personal pronouns like I and we. So these 4 points must be kept in mind while writing any notice. Let's look into the format of notice writing. A rectangular box needs to be created where we are going to write the notice. In that box, in the top middle portion, the name of the organization which is issuing the notice must be written. Then, right below it,
notice word needs to be written. Then in the left hand side, write the date on which the notice is issued. Then below it, in the middle side, write the title of the notice. Then below it, the body of the notice comes. And after the body is completed, signature, name and designation of underlying authority comes. So this is the exact format. Again, I will repeat the entire format quickly. Firstly, draw a rectangular box. In that box, in the top middle portion, the name of the organization which is issuing the notice must be written. Then, right below it, notice word needs to be written. Then in the left hand side, write the date on which the notice is issued. Below it, write the title of the notice. Then below it, the body of the notice comes, and after the body is completed, signature, name and designation of underlying authority comes. Now let's understand what should be there in the body of notice. Remember to answer the 5 W's while writing any notice and you won't have problem while writing it. First one is what. So what is the notice about? The notice should clearly mention what is going to happen or what has already happened. Second one is who. This will be who the notice is addressed to. Who all are supposed to adhere to the notice should be clearly mentioned to avoid confusion. Third one is where. If the notice is for an event, then the location of such an event must be clearly written. Fourth one is when. This one is the time and the date of the event or meeting. Fifth one is what to do. Here the instructions are written related to the notice. And sixth one is whom. Final detail should be whom to contact or get in touch with. This mentions who the appropriate authority is to contact to. So these are the 6 points that must be present while writing any notice. Now let's look into an example to make things clear. You are the secretary of activities club in your school. The annual day program is to be held next month. Write a notice for the school display board in this reference. Let's start the notice writing for the given topic. First things first, let's draw a rectangular box in which we will be writing our content of notice. Then the name of the organization comes. Let's say ABC School Ahmedabad. Then we need to write word notice just below the school name. Then we will write the date on which the notice is being issued. Let's say it's 10th January 2019. Then we will write the title of the notice. Here we will write Annual Day Celebration. After the title comes the main part of the notice, which is body. Here we can write in this way. This is to inform all the students that the school's annual day function will be held on 10th January 2019 from 11 am to 1 pm at Dev Mall. Ahmedabad's collector Dr. Vikrant Pandey will grace the occasion as chief guest. Every student needs to collect their passes from their respective class teachers. Here you can see that we have mentioned all the 6 points that we discussed regarding the body of the notice prior, like what is the notice about, who all are supposed to adhere to the notice, where the event is happening, when it is happening, instruction for students related to pass collection, and whom they need to contact for pass collection. After the body is completed, sign, name and designation of the person writing the notice comes. And this is the final version of the notice. Please pause the video and go through the notice once again. So that's all in this video regarding notice writing. Let's quickly revise what we learned in this lesson. Firstly, we understood what is notice writing. It is a written or printed piece of information targeted for a specific group of people. Then we went through some of the points that needs to be kept in mind while writing any notice. Then we saw the format of notice writing. In that, we also saw what needs to be there in the body of notice. And finally, we saw one example of notice writing regarding annual day function announcement. So that's all in this video. Thank you for watching the video. If you have any Right, okay பிள்ளைகள், இப்ப நாங்க நோட்டீஸ பத்தின சின்ன ஒரு வீடியோன்னு பார்த்தா, இந்த கொஞ்சம் ஸ்பீடா போனதுனால இத்தனை பேருக்கு விளங்கி இருக்குமோ தெரியல.
விளங்கி இருக்கா பிள்ளைகள்? எத்தனை பேருக்கு விளங்கி இருக்குது? ஸ்பீடா போனதுலயும் விளங்கி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பரவாயில்ல, விளங்காட்டி பரவாயில்ல. இப்ப நான் சொல்லி தர போறேன். விளங்கி இல்லைன்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல. விளங்கி இருந்துச்சா? எத்தனை பேருக்கு விளங்கி இருந்துச்சு? ஸ்டேசியாவுக்கு விளங்கி இருந்துச்சா? Yes, teacher. Right. பிரதாப்புக்கு? கஸ்தூரிக்கு விளங்கி இருந்துச்சா? கஸ்தூரி Teacher. ரைட், விளங்கி இருந்துச்சா? என்ன தீம் இருந்துச்சு? என்ன இருந்துச்சு? என்ன பாத்தீங்க இந்த வீடியோவில்? என்ன பாத்தீங்க? யாராச்சும் சமரை சொல்ல இல்லமா? இதுல என்ன தீம்? என்னதை பற்றி பாத்தீங்க? இது யார் இதுக்கு இருக்கிறது? என்ன இருந்துச்சு பிள்ளை? எப்படி கதைச்சாதான் மிஸ்ஸுக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நீங்களும் கதைக்க, மிஸ்ஸும் கதைக்கத்தான் கிளாஸ் நல்லா இருக்கும். கதைங்க பாப்போம். என்ன இருந்துச்சு? என்னென்ன பாத்தீங்க? எப்படி நோட்டீஸ் எழுதுறது, அதுக்குரிய டிப்ஸ் பார்த்தோம். ரைட், வேற விளங்கினாக்கள் சொல்லுங்க பாப்போம். என்ன இருந்தது இந்த வீடியோவில்? என்ன பாத்தீங்க? We learn about how to write a notice to any persons and the format of the notice, and Yes. we need to Yes, what else? We need to and we can identify why we from where and why we can use the notice. yes, and some questions we should ask when the right notice. Yes, right, okay. And then what about others? பட்டாக்கள் என்ன விளங்கினீங்க? ரைட், ஸ்டார்ட்ல இருந்து பாப்போமா? ஓகே. ரைட், sorry. ரைட், இதுல எப்படி நோட்டீஸ் ஒண்ணு எழுதுறது, அதுக்குரியதான டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, எப்படி எழுதப்படும்னு சொல்லி. சரியா? முதலாவது இதுல போட்டிருக்கு வாட், நோட்டீஸ்னா என்ன. அடுத்தது கீ பாயிண்ட்ஸ், என்னென்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அடுத்தது அதோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும், அந்த நோட்டீஸோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும். அடுத்தது எக்ஸாம்பிள்ஸ், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இப்ப பார்க்க போறோம். சரியா? வாட் இஸ் நோட்டீஸ் பார்க்கல. நோட்டீஸ் சொன்னா it is a written or printed piece of information targeted for a specific group of people or a specific group of people. ஒரு மக்களுக்கு, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நாங்க ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா கொடுக்கறதுக்கான ஒரு டெக்னிக், அல்லாட்டி ஒரு ரிட்டனான அல்லாட்டி பிரிண்டடான பீசஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம், நோட்டீஸ் சொல்லுவோம். நீங்க நோட்டீஸ் பார்த்திருப்பீங்க, ஸ்கூல்கள்ல போர்டுல எழுதி இருப்பாங்க. இன்னைக்கு இத்தனை மணிக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கும், இல்லாட்டிக்கு வருகிற வாரத்துல எங்கட ஸ்கூல்ல அனுவல் ப்ரோக்ராம் இருக்குது, சீஃப் கெஸ்ட் யாரு வருவார், யார் யாருக்கு பொறுப்பு என்னென்ன இருக்கு, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்க ஸ்கூல்ல பார்த்திருப்பீங்க. இப்போ ஒயிட் போர்டுகள் எங்கட காலத்துல பிளாக் போர்டுல பெருசா எழுதி டெக்கரேட் பண்ணி எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் நோட்டீஸ். நோட்டீஸ் என்னது? ஏதாவது ஒரு இவெண்ட்டை பற்றியான இன்ஃபர்மேஷனை மக்களுக்கு தெரிவிக்கிறதான ஒரு வழிமுறை தான் நோட்டீஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா? சரியா? அடுத்த விஷயம் என்னன்னு சொன்னா key points while writing notice. நோட்டீஸ் நாங்க எழுதல கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கு. அது முதலாவது என்னது, the length of notice is 15 words. எப்பவுமே நாங்க நோட்டீஸ் எழுதைகள் ஒரு 50
வசனம் சொற்களுக்குள்ளதான் பிள்ளைகள் நாங்க எழுத வேணும். 50 சொற்களுக்குள்ளதான் இந்த நோட்டீஸ் இருக்கும். சரியா? அடுத்தது present the notice in the proper format. ஒரு சரியான ஒரு ஃபார்மேட்ல நாங்க பிரசன்ட் பண்ண வேணும். அதுல ஒரு ஃபார்மேட் தான் இதுல நீங்க பாத்தீங்க. ஆனா எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ்ல வந்து வித்தியாசமான ஃபார்மேட்ல இருக்கும், கொஸ்டின் வித்தியாசமா இருக்கும். சரியா? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 3வது விஷயம், try to write notice in direct speech or passive voice only. Indirect speech or passive voice. அது வந்து நான் சொல்லுகிறேன். இப்போ டிரெக்டர் ஒரு நோட் வந்து கொடுக்குறாருன்னு சொல்லி சொன்னா I declare that or I announced it, அந்த மாதிரி நாங்க சொல்ல முடியாது. சரியா? ஒரு பர்சனலா ஒரு கடிதம் எழுதுற மாதிரி நாங்க எழுத முடியாது. நோட்டீஸ் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை சுருக்கமா எல்லாருக்கும் விளங்கக்கூடிய விதத்துல எழுதி முடிக்கிறதா வந்து நோட்டீஸ் சொல்லி சொல்லுவோம். சரியா? அது வந்து அடுத்தது கடைசியா போட்டிருக்க அந்த நோட் நான் அல்லது வி என்று சொல்லி பர்சனல் என்னது ப்ரோனவுன்ஸ்களை நாங்க பாவிக்க முடியாது. அதுல வந்து ஐ ஓ வி அந்த மாதிரி வந்து பாவிக்க முடியாது. ஒரு காமனான ஒரு அறிவித்தல் இல்லாட்டி அறிவுறுத்தலா தான் இருக்கும். சரியா? சோ இது வந்து நீங்க கவனத்துல கொள்ள வேணும் while writing notice, right? அடுத்தது வந்து ஃபார்மேட் ஆஃப் நோட்டீஸ். இந்த நோட்டீஸோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும், அதோட வடிவம் அப்படி இருக்கு. முதலாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுல எப்பவுமே நேம் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன், அது யாரால் எந்த இடத்துக்குரியதுன்னு சொல்லி அந்த ஆர்கனைசேஷன் நேம் மேல இருக்கு. சரி, அது ஸ்கூலா இருக்கலாம், காலேஜா இருக்கலாம், எதுவோ அதோட நேம் வந்து மேல எப்பவும் இருக்கும். அதுக்கு நோட்டீஸ் வந்து சின்னதா ஒரு டார்க்கா ஒரு போல்டால வந்து ஒரு நோட்டீஸ் வந்து போட்டுருக்கு. அப்ப எங்களுக்கு பார்க்க தெரியும் இது வந்து ஒரு நோட்டீஸ். ஃபுல்லா என்ன இருக்குமான்னு சொன்னா பிள்ளைகள், முதலாவது நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் நோட்டீஸ், நோட்டீஸ் போட்ட டேட். இப்ப இன்றைக்கு தான் எழுதுறோம்னு சொன்னா வாரக்கிழமை நெக்ஸ்ட் வீக் நடக்க இருக்கிறதான ப்ரோக்ராம் பற்றி இன்றைக்கு எழுதுறோம்னா இந்தியா டேட் கட்டாயம் நாங்க போடுவோம். அதுக்கு கீழே டைட்டிலோ ஹெட்லைன், அதுல டைட்டில் என்னது, அனுவல் ப்ரோக்ராமா இல்லாட்டி பிரைஸ் கிவிங்கா இல்லாட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்டா, அந்த மாதிரியான டைட்டில் இல்லாட்டி ஹெட்லைன்ஸ் இருக்கும். அது கீழே தான் பிள்ளைகள் பாடி இருக்கும். அதுக்கு கீழே சிக்னேச்சர், யார் இத டிசிக்னேஷன், யாரால இந்த அறிவித்தல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அவருடைய டெசிக்னேஷனோட நேமும் இருக்கும் பிள்ளைகள். இதுதான் இது சிம்பிளான, இது வந்து காமனான ஒரு ஃபார்மேட். சரியா? இது ஒரு காமனான ஃபார்மேட். ரைட். அடுத்தது பார்க்க போறோம் என்னன்னு சொன்னா இந்த நோட்டீஸ்ல நாங்க கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள். சரியா? என்னென்னத்தை நாங்க கவனிக்க வேணும்ன்றத அடுத்தது பார்க்க போறோம். முதலாவது நீங்க எழுதிக்கலோ அந்த பாக்ஸ் ஒன்று பண்ணுவீங்க. அதுக்கு பிறகு அந்த ஆர்கனைசேஷன் நேம் போட வேணும். அடுத்தது நோட்டீஸ்ன்றதை நீங்க ஹைலைட் பண்ண வேணும். அதுக்கு பிறகு டேட் ஆஃப் நோட்டீஸ், அடுத்தது டைட்டில் ஓ ஹெட்லைன் and the body and the signature of designation. அந்த அறிவித்தல் கொடுக்கிற ஆளுடைய டெசிக்னேஷனோட இருக்கும். அடுத்தது பாடி ஆஃப் நோட்டீஸ். நோட்டீஸ் உடைய பாடி, அந்த பாடிக்குள்ள என்னென்ன இருக்கும்ன்றத பார்க்க போறோம். பாடிக்குள்ள என்னென்ன விஷயம் இருக்கும், அதுல சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. முதலாவது வாட். வாட் என்ற கொஸ்டின் என்னத்தை குறிக்கும்? What is the notice about? இந்த நோட்டீஸ் என்னத்தை பற்றினது? சரியா? நீங்க இந்த கொஸ்டின் எப்பவுமே கேட்டு பார்க்கணும். உங்களுக்கு ஆல் லெவல் பேப்பர்ல வரைக்க கூட இல்லாட்டி கிரேட் 6னாலும் வரைக்க கூட கீழே கொஸ்டின் ஒன்று இருக்கும். திஸ் நோட்டீஸ் என்னத்தை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது? இந்த நோட்டீஸ் வந்து என்னத்தை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது? இல்லாட்டிக்கு இட்ஸ் நோட்டீஸ், இந்த நோட்டீஸ பற்றி இது என்னத்தை பற்றினது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் வந்தா நீங்க முதலாவது கேட்கணும் வாட் என்ற கேள்வியை நீங்க கேட்டு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுக்குள்ள இந்த விடை இருக்கு. வாட் இஸ் த நோட்டீஸ் அபவுட் கேட்டா அதுல அனுவல் ப்ரோக்ராமா இருக்கலாம், இல்லாட்டி பிரைஸ் கிவிங்கா இருக்கலாம், ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்டா இருக்கலாம், ஏதாவது ஒன்று அதுண்ட மெயின் தீம் தான் எங்களுக்கு வாட் என்ற கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சரா இருக்கும். சரியா? அடுத்தது who it is addressed to. யார் இதை கொடுக்குறாங்க, யார் இதை கொடுக்குறாங்க, இந்த அறிவித்தலை யார் கொடுக்குறாங்க? who it is addressed to, இது யாருக்கு? சரியா?
யாருக்கு இந்த அட்ரஸ் போகுது, யாருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கா இல்லாட்டிக்கு பேரண்ட்ஸுக்கா இல்லாட்டிக்கு யாருக்குன்றது. அடுத்தது வேர் இஸ் த ஈவென்ட், எங்க நடக்குது ஸ்கூல்லையா, மெயின் ஹால்ல இல்லாட்டிக்கு வேற எங்கேயாச்சும் பர்டிகுலரான பிளேஸா, எங்கேன்றது அடுத்த கொஸ்டின். அடுத்தது when இந்த event going to happen, எப்ப இந்த ஈவெண்ட் வந்து நடக்க போகுது, எங்க எப்பொழுது யாருக்கு என்னத்தை பற்றினது. அடுத்தது what to do, என்ன செய்ய வேணும், அந்த ப்ரோக்ராம்ல என்ன செய்ய வேணும், என்ன செய்ய வேணும். இப்போ அதுல மெயினானது எப்பவுமே எங்களோட நோட்டீஸ்ல இருக்கும் பிள்ளைகள் அந்த சீஃப் கெஸ்ட பற்றின ஒரு விஷயம் இருக்கும். இந்த சீஃப் கெஸ்ட் தான் வரப்போறார், அந்த மாதிரியான விஷயம் தான் மெயினா இருக்கும். வாட் டு டூ என்ற கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் இது வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ரிலேட்டடான விஷயம் என்ன இருக்குது, அது மெயினானது என்னது, சரியா. அடுத்தது whom to contact or get in touch with, right? யார் whom to contact, யார் வந்து இதுல பங்கு பெற்ற வேணும், யார் வந்து இதுல பங்கு பெற்ற வேணும் என்றது பற்றியதான விஷயம் அடுத்தது, சரியா. அப்ப இந்த 1 2 3 4 6 6 question you have to ask and you have to find out these answers, right? what என்ற கேள்வியை கேட்டு அதுக்குரிய ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும். who என்ற கேள்வியை கேட்டு ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க வேணும். where, when, what to do, whom. இந்த கேள்விகளுக்குரிய ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சா தான் ஒரு சரியான ஃபார்மட்டான நோட்டீஸை நீங்க எழுத முடியும் பிள்ளைகள், சரியா. ரைட், அடுத்த விஷயம். அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் ஒன்று தந்திருக்கு. you are the secretary of activities club in your school. The annual day program is to be held next month. Write a notice for the school display board in this refer. Right, நீங்க தான் இப்ப நீங்க நினைச்சுக்கொள்ளுங்க, நீங்க தான் secretary of activities club in your school. உங்களோட ஸ்கூல் கிளப்புடைய செக்ரட்டரியா இருக்கிறீங்க. நீங்க ஒரு அறிவித்தல் கொடுக்க போறீங்க, என்னன்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் we have annual day program. சோ இதுக்குரிய ஒரு நோட்டீஸை நீங்க டிஸ்ப்ளே பண்ண வேணுமா, சரியா. அதை எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்ப்போம், ரைட். முதல்ல என்ன செய்வீங்க, ஒரு போர்டுல ஒரு லைன் ஒன்று கொடுக்கணும், ஒரு லைன் ஒன்று கொடுக்கணும். கொடுத்ததுக்கு பிறகு முதலாவது என்ன எழுத வேணும் சொல்லுங்க பாப்போம். முதல் பார்த்தோம் நாங்க யாரு, பிரதாப் சொல்லுங்க. முதலாவது எங்களுக்கு என்ன எழுத வேணும் இந்த நோட்டீஸ்ல? எதை பத்தி எழுதுறோம்? முதலாவது என்ன வேணும்னு சொல்லி நாங்க பார்த்தோம், ஏற்கனவே பார்த்தோம். முதலாவது இதுல என்ன போட வேணும்? நேம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம் தானே. Yes, name of the organization. அப்ப இதுல ABC ஸ்கூல் அக்மெண்ட். அடுத்தது நோட்டீஸ் என்றது எங்களுக்கு போல்டா இருக்க வேணும். அதுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்க வேணும் சொல்லுங்க பாப்போம் ஸ்டேஷியா. நெக்ஸ்ட் லைன்ல என்ன? Date teacher. Date என்ன? Date. எப்ப நாங்க அந்த இந்த நோட்டீஸ் நாங்க ரைட் பண்றோமோ அதுக்குரிய டேட் இதுல வரும். என்ன அடுத்தது என்னது? கஸ்தூரி சொல்லுங்க, அடுத்த விஷயம் என்ன இருக்கு? டைட்டில். அடுத்தது எங்களுக்கு டைட்டில் annual day celebration, right. அதுக்கு பிறகு சஜி சொல்லுங்க, அதுக்கு பிறகு என்ன எங்களுக்கு தேவை? சஜி இல்லையா? ஜெய்சன் சொல்லுங்க பாப்போம், அடுத்தது எங்களுக்கு என்ன தேவை? ஜெய்சன் சொல்லு. Yes, teacher. அடுத்தது எங்களுக்கு என்ன தேவை? டைட்டில் போட்டுட்டோம். அடுத்தது Date வர மாட்டேச்சு. டேட் இங்க போட்டுட்டோமே.
அட் டைட்டில் அடுத்ததுங்களுக்கு பாடி அதுக்குரிய பாடி வரும் அதுல என்ன சொல்ல போறீங்கன்றது வரும் சரியா right this is to inform all the students that the school's annual day function will be held on 10th January 2019 from 10 a.m. 11 a.m. to 1 p.m. at Devmore in the school. Ahmed Collector Dr. Vikram Pandey will grace the occasion as chief guest. Every student needs to collect their passes from their respective class teachers. Right? இது வந்து பாடி பாடிக்குள்ள என்னென்ன விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் பாடிக்குள்ள என்னென்ன விஷயம் இருக்கு யாராச்சும் கெட்டிக்காரர் சொல்லுங்க பாடிக்குள்ள என்னென்ன விஷயம் இருக்கு என்னென்ன விஷயம் இருக்க வேணும் என்னென்ன இருக்கு இந்த நோட்டீஸ வச்சுக்கோன்னு சொன்னா Event event இருக்கு ரைட் என்ன event போட்டிருக்கு annual function ன்னு போட்டிருக்கு அடுத்தது time இருக்கு venue இருக்கு அங்க நடக்க போதுன்னு இருக்கு அது சீஃப் கெஸ்ட குறிச்சிருக்கானா யார் வர போறாங்க அடுத்தது யாருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரியா அப்ப நாங்க பார்த்தது சரியா பிள்ளைகள் என்னென்ன இருக்க வேணும்னு பார்த்தோம் தானே அது எல்லாமே இருக்குன்னா ரைட் ஓகே அடுத்தது கடைசியா யாரு அத இந்த நோட்டீஸ ரைட் பண்ணுறாங்க யார் இதை கொடுக்குறாங்கன்றது கடைசி லைன்ல வரும் இங்கால சைடுல அவங்களோட நேமும் டெசிக்னேஷனோட வரும் யாரு இதை எழுதி இருக்கிறாங்க யார் இதை ப்ரெசென்ட் பண்றாங்க கொடுத்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சரியா அப்ப நீங்க அந்த செக்ரட்டரி தானே அப்ப நீங்க உங்களோட நேம போடுவீங்க செக்ரட்டரின்னு சொல்லி போடுவீங்க சரியா ரைட் இது வந்து நோட்டீஸ் எழுதுறதுக்கான வழிமுறை அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அடுத்தது ரிவ்யூ முதலாவது என்ன பார்த்தோம் பிள்ளைகள் ரிவ்யூல என்ன பார்த்தோம் முதலாவது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் வாட் இஸ் நோட்டீஸ் நோட்டீஸ் சொன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் நோட்டீஸ் சொன்னா என்னது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நாங்க கொடுக்கறதான ஒரு வழிதான் வந்து நாங்க நோட்டீஸ் சொல்லி சொல்லுவோம் சரியா ரைட் ரெண்டாவது நாங்க என்ன பார்த்தோம் செகண்ட்லி என்ன பார்த்தோம் அதுக்குரிய கீஸ் என்ன இருக்கு என்னென்ன முக்கியமான கீஸ் என்னத்தை நாங்க கவனிக்க வேணும் ஒரு நோட்டீஸ் எழுதுல நாங்க என்னத்தை கவனிக்க வேணும்ன்ற பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கு பிறகு ஃபார்மேட் ஒன்று பார்த்தோம் ஏன்னா ஃபார்மேட் ஒன்று பார்த்தோம் எப்படி ஒரு நோட்டீஸ் எழுதலாம்ன்றதுக்குரிய ஃபார்மேட் ஒன்று பார்த்தோம் அதுக்கு பிறகு பாடி ஆஃப் நோட்டீஸ் இந்த பாடிக்குள்ள இருக்கிறதான விஷயங்கள் என்னென்ன அதுக்குரிய கொஸ்டின்ஸுகள் என்னென்னு பார்த்தோம் சரியா ரைட் இது எனக்கு நோட் பண்ணிக்கொள்வோம் பிள்ளைகள் இந்தியன் டேட்டை போட்டுக்கொள்ளுங்க போட்டுட்டு நோட்டீஸ் ஹெட்டிங் போட்டுக்கொள்ளுங்க நோட்டீஸ் 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 போட்டுட்டு இந்த நோட்ஸ் எழுதிக்கொள்ளுங்க முதலாவது கேள்வியா போடுங்க வாட் இஸ் a notice நோட்டீஸ் சொன்னா என்ன அதுக்குரிய விளக்கம் இருக்குது it is a written or printed piece of information target for the specific group of people user covers an event and function generalized instruction எழுதுறீங்களா பிள்ளைகள் எழுதுறீங்களா ஆன்சர் பண்ணினா தான் பிள்ளைகள் நீங்க உயிரோடு இருக்கிறீங்கன்னு தெரியும் மிஸ்ட கிளாஸ்ல ரைட் ஓகே எழுதி முடிச்சாக்கள் ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க
பிள்ளைகள் விளங்கிட்டா நோட்டீஸ குறிச்சதான ஒரு ஐடியா இருக்குதா உங்களுக்கு? விளங்கிட்டா விளங்காதாக்கள் சொல்லுங்க பாப்போம். எனக்கு விளங்கலைன்னு சொன்னா சொல்ல வேணும் பிள்ளைகள். இப்படியே ஸ்கிப் பண்ணி போயிட்டீங்கன்னு சொன்னா விளங்காது பிறகு. அப்ப எல்லாருக்கும் விளங்கி இருக்கு அப்படியா? ரைட், யார்கிட்டயும் இருந்தும் ஒரு ஆன்சரும் இல்லை. இருக்கு மிஸ். ரைட், தேங்க்யூ. எழுதி முடிச்சா ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க. ஒரு ஆள் எழுதி முடிச்சு, எழுதி முடிச்சவங்க குயிக்கா போடுங்க. ரெக்கார்டிங் போடுவீங்க யாரு விளங்கலப்பா? மிஸ்? இந்த பாடத்துக்கான ரெக்கார்டிங் போடுவீங்க? இந்த பாடத்துக்கான ரெக்கார்டிங் போடுவீங்களா நோட்டீஸ்? எஸ் எஸ், நாளை காலையில போடுவேன். நாளை காலையில அப்லோட் பண்ணுவேன். ஓகே மிஸ். ஒரு ஆள் தான் எழுதி இருக்கிறீங்களா? ரெண்டு பேர் மெட்டாக்களும் குயிக்கா போடுங்க பிள்ளைகள். ரைட், அடுத்தது போமா பிள்ளைகள்? Okay. அடுத்தது key points while writing notice. நோட்டீஸ் எழுதும் போது நாங்க கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் அதே மாதிரி கொள்ளுங்க. ஹெட்டிங்கோட எழுதி கொள்ளுங்க பிள்ளைகள். key points while writing notice. நோட்டீஸ் எழுதும் போது நாங்க கவனிக்க வேண்டியது. கொஞ்சம் குயிக்கா எழுதுனீங்கன்னு சொன்ன பிள்ளைகள் எக்ஸசைஸ் செய்து பார்த்துக்கொண்டு போகலாம்.
ஓகே பிள்ளைகள் அடுத்தது போலாமா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா பிள்ளைகள்? பெருசா தெரியுதா இல்லாட்டி இன்னும் பெருசாக்கவா? கிளியரா? ரைட் ஓகே அடுத்தது போ. பிள்ளைகள் என்னோட நீங்க பேசினா தான் நாங்க அடுத்ததையும் பார்க்கலாம். பிக்கா போலாம். ரைட் அடுத்தது போடுங்க. பாடி ஆஃப் நோட்டீஸ். பாடி ஆஃப் நோட்டீஸ். நோட்டீஸ் உடைய பாடி. பாடி ஆஃப் நோட்டீஸ். இத வேற கலராலையும் இத வேற கலர் பென் யூஸ் பண்ணி நீங்க சொன்னா நோட்ஸ் அழகா இருந்தா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு லேசா இருக்கும்.